जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मो विभूति आपण बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ मे मास 22 तारिख शुक्रवार। चलतु सकाळ प्रथम खबर उपर नजर पकईबा पूर्व समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा ऑल बेल आइकन को दबाइवाई भूलिए नहीं। यह सहित आपनकर केउं जिला निश्चय भाव कमेंट करें। प्रथम खबर होची प्रबल ग्रीष्म प्रभाव पाई समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र 2 दिन पाई बंद। सारा राज्य रे समेत कटक जिले में ग्रीष्म प्रभाव और प्रबल खरा पाई तेबे जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी अछि। यह संपर्कित पाणीपाग स्थिति को दृष्टि रखी सतर्कतामूलक पदक्षेप स्वरूप कटक जिलार समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र को आगामी 2 दिन पर शुक्रवार और शनिवार आज और काली बंद रखापी जिलापाल गुरुवार निर्देश जारी करिथिबा बे समस्त अंगनवाड़ी आज और काली बंद रहिबो बोली सबु जिले में जनापड़ी अछि। परवर्ती खबर बीजेपी रे खूब शीघ्र बड़ धरणर एवं अदल बदल होगापी जाऊँचे। मोदींकर मंत्रिमंडल संप्रसारण होगा सहित 3टी तेबे नितिन नवीनकर नुआ टीम भी गढ़ा हेब। एने बीजेपी और आरएस रे सम्मानित आरंभ हो जाइए। तेबे जून 15 तेबे मौल मास सरिबा परे बीजेपी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा बोली भारतीय गणमाध्यम रे जोरदार चर्चा आरंभ हो जाइथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर स्थिति संभाली पारुनाहांती तारक सरकार। ढाका हेब बड़ धरणर पावर शिफ्ट फेरिबे शेख हसीना। बांग्लादेश रे तारिक रहमान नेतृत्वाधीन सरकार अड़ुआर एवं पड़ जाइछन्ति। राजधानी ढाका 7 वर्षर झील सहित दुष्कर्म और हत्या घटना पर बढ़ी उत्तेजना। बीएनपी सरकार आईनी व्यवस्था दुर्बल हो पड़ी बोली लोकों भितर क्षोभ होइअछि। ए सब भितर पूर्वतनर एजेंटा लकी बेंट बड़ दाबी करिसेंति स्थिति एवं संभाली पारुनांती सरकार बोली जहाँ जना पड़ी शेख हसीना पुणी फेरी पारती बोली जना पड़ुअछि। परवर्ती खबर जून 1 रु कार दाम बढ़ाइब मारुति सुजुकी 30,000 टंका जाए करने पड़े खर्च। महंगा हेब मारुति सुजुकी कार। जून मासर मारुति सुजुकी कार पाई खर्च करने पड़ो अधिक टंका। गुरुवार देशर सबुठारु लोकप्रिय कार निर्माता कंपानी यार विभिन्न कार मॉडल दाम वृद्धि ने घोषणा करिअछि। तेबे कंपानीर पक्षर जारी सूचना अनुसार कार दाम सर्वाधिक 30,000 टंका पर्यंत बढ़िबो बोली एबे जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर पेट्रोल और डीजेल खर्च काट करने मुख्यमंत्री निर्देश देला 8 सूती निर्देशावली। तेबे सांप्रति पश्चिम एशिया परिस्थिति जोगु देश में पेट्रोल और डीजेल खर्च काट प्रधानमंत्री निकटरे निवेदन करिसेंति। तेबे प्रधानमंत्री निवेदन पर मुख्यमंत्री कारकोडर गाड़ी संख्या अधा करथिबा बेले एही परिप्रेक्षी कालीठार मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी सरकारी विभाग गुड़िकर पेट्रोल और डीजेल व्यवहार ह्रास करने पदक्षेप नेबापई मुख्य शासन सचिव को निर्देश देथिबा बे जणा पड़ी। परवर्ती खबर राज्य बीजेपी टार्गेट 60 जिला परिषद आसन। केंद्रीय नेतृत्व देले बड़ टैक्स। पंचायत निर्वाचन में भल प्रदर्शन पर बीजेपी ब्लू प्रिंट। एथर निर्वाचन में 60 जिला परिषद आसन जितवाई केंद्र नेतृत्व राज्य बीजेपी को टार्गेट देवा पर राज्य नेतृत्व चलचंचल होइছে। कारण सरकार को आसवा पर बीजेपी यह एक बड़ चैलेंज होगापी जाऊँगी। एथिपाई सांसदीय क्षेत्र में पंचायत स्तरीय अभियोग शुणाणी सांसदीय कमिटी गठन करा जाइथिबा बे जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी थरे इस्कनर मनमानिनी अमेरिका पर सोशल। तेबे मालेशिया रे करिब रथयात्रा। पुणी थरे इस्कनर मनमानिनी अमेरिका पर मालेशिया रे करिब रथयात्रा। आसंता 23 तारिख रथयात्रा ने विज्ञापन दिया जाइए। यह तीव्र निंदा करिसेंति श्री जगन्नाथ प्रेमी। अदिनिया रथयात्रा बंद करने सोशल। तेबे मालेशिया हाई कमिशनर को चिठी लिखिं पुरी VS ऑफ कॉमन मैन। यह सहित ए संपर्क में प्रधानमंत्री कार्यालय ओडिशार मुख्य शासन सचिव एवं इंडियन हाई कमिशनर अवगत कराइथिबा बे जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर विश्वविद्यालय रे बिना अनुमति निजुक्ति कर्मचारी छटई हेबे। राज्य सरकारी विश्वविद्यालय गुड़िक बेआईन भाव निजुक्त कर्मचारी को छटई करा
ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଦାବିକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନିଯୁକ୍ତି ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଭାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବହନ କରିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ଲକର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା କକରୋଚ ପାର୍ଟି। ତେବେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଫଲୋସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଲାଲ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ପଛରେ ଅଭିଷେକ ଏହି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଅଛି। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟର ବେୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କକରୋଚ ମରେନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଏହାକୁ 27,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଫଲୋଅର୍ସ କରିଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୋଲିବା ପରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଦଳ। ବ୍ଲକ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବିଜେପି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଜେପି ମାତ୍ର 4 ଦିନରେ 8.8 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 8.7 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ଘଟଣା, ଧରାପଡ଼ିଲା ଆଉ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗିରି ରୋଡରେ ଉମେଶ ରଥଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବଢ଼ିଲା ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା। ଗୁରୁବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଆଉ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ସାହୁ ଏବଂ ସେହିପରି ଦିନେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 2ଟି ସ୍କୁଟି, 2ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, 1ଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ 1ଟିଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଠାରୁ ବି ଆଗରେ 5 ଦିନରେ 90 ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ଆସିଲେ। 2029ରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବ ଟକ୍କର। ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କର କକରୋଚ ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାମକ ଏକ ଦଳ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଜେପିର 8.7 ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ 13.2 ନିୟୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଛି? କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିଜିତ ଦୀପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ସେପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଅଳସୁଆ ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଅନୁଗାମୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋରୁ ବଳି ଦେବା ଇଦ୍ର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇବା ପାଇଁ ମନା କଲେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଗାମୀ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଶୁ ବଳି ଏବଂ ଗୋ ହତ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଶୁ ସମ୍ପଦ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଏବଂ ଗୋ ବଳି ଦେବା ଇସଲାମ ଧର୍ମର କୌଣସି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଖବର, ବ୍ୟାଗରେ ଥିଲା ଅମଚୁର ଏବଂ ଗରମ ମସଲା, ମେସିନ୍ କହିଲା ଡ୍ରଗ୍ସ। 57 ଦିନ ଜେଲରେ ଗଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ 16 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅମଚୁର ପାଉଡର ଏବଂ ଗରମ ମସଲାକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଭାବେ ଜଣାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 57 ଦିନ ଧରି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ଗୋଇଲର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଅଜୟ ସିଂହ ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଜୋରଦାର ଝଟକା। ପ୍ରଥମେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ଆଉ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦିଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଏମସି ନେତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ
ଦମନମୂଳକ ପରାଜୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଦଳ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2026 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତେବେ ଦମନମୂଳକ ପରାଜୟ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏବେ ଦିଦି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ଜୁଲାଇ ମାସ 10ରୁ 15 ଭିତରେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଲିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ KYC କରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ KYC କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। DGP ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାଲି କଟକ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁରୀ ଖୁରିଆନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 60 ଦିନରେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜ ନଚେତ ଆମେରିକା ଛାଡ଼। H1B ଭିସାଧାରୀଙ୍କ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍। ତେବେ ମେଟା, ଆମାଜନ ଏବଂ ସେହିପରି ଲିଙ୍କେଡ୍ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ AI ଏବଂ ଅଟୋମେସନ୍ କାରଣରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଏବେ ଛଟେଇ ହେଉଅଛି। ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଯିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସଙ୍କଟରେ H1B ଭିସା ତେବେ ଧାରୀଙ୍କର ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ H1B ଭିସା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ମେଣ୍ଟା, ଆମାଜନ, ଲିଙ୍କେଡ୍ ପରି ଅନେକ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ତେବେ ମେଲ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ 60 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ କାମ ଖୋଜ ନଚେତ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ସକାଳର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଧରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।